Assalamu alaikum and very good morning, my dear students. Now today we discuss next problem of this unit. I read question, third question of this unit. Okay. From the following balances extracted from the books of Mr. Kumar and Sons, prepare trading account for the year ended 31st March 2017. Okay. Opening stock rupees 16,500, purchases rupees 45,000, sales rupees 72,000, purchase returns rupees 500, sales returns rupees 1,500, carriage inward rupees 1,200, wages rupees 4,800, fuel and powers rupees 3,200, closing stock rupees 18,000. Closing stock rupees 18,000. Okay, so that is your third question. Now I solve this problem. First you write trading account of Mr. Kumar and Sons for the year ended 31/3/2017. Okay, listen. For example, in the heading you middle of the page in the heading you middle of the page in the heading ரெண்டு பேஜ்க்கு மிடில்ல இந்த क्वेश्चन ஹெட்டிங் இருக்கு. எனக்கு ரெண்டு பேஜ்ல இந்த ஹெட்டிங் வரணும். ரெண்டு பேஜ்ல. ஓகே, ட்ரேடிங் அக்கவுண்ட் ஆஃப் மிஸ்டர் குமார் அண்ட் சன்ஸ். அப்படியே நீங்க கண்டினியூ பண்ணுங்க. Because of shortage of space I write this point in below. So you write after sons you write for the year ended 31/3/2017. Listen, that is the middle of the page. Listen, in data set first I create serial number column. Okay, this one is the particular column. Okay, this one is the inner column. This one is the outer column. Okay, first one is the data side. Okay, two side serial number column, particular column. This one is the inner column, so I write rupees here. This one is the outer column, rupees. Okay, now creditor side, buy side. First one is the serial number column, particular column. Okay, inner column of credit side rupees, outer column of credit side rupees. Okay, so this one is the format of trading accounts format. Now I read question again. I will explain all the question truly in answer. What is the first question? Opening stock. First you write in data side 2 opening stock. Amount how much? Rupees 16,500. Directly write in outer column. Next, purchases. If you have purchased any items, your cash go outside the business. Okay, product comes inside the business, but your cash go outside the business. You write here in data side because your cash debited to others. Okay, your cash debit ஆயிடுது. Okay, வேற ஒருத்தருக்கு அந்த cash credit ஆயிடுச்சு, but உங்களுக்கு அது debit ஆயிடுச்சு your cash. அத நீங்க debit சைடு எழுதணும். पर क्वेश्चन ले பாருங்க, purchase return இருக்குதா क्वेश्चन ले பாருங்க. क्वेश्चन है purchase return. क्वेश्चन है purchase return இல்ல. Okay, purchase return oda another name of purchase return, return outward.
ரிட்டர்ன் அவுட்வர்ட் क्वेश्चन இருக்குதா அது கூட இல்லை அந்த மாதிரி இருந்துச்சுனாக்கா क्वेश्चनல பர்ச்சேஸ் ரிட்டர்ன் இல்லனாக்கா ரிட்டர்ன் அவுட்வர்ட்ஸ் இருந்தாக்கா பர்ச்சேஸ் ரிட்டர்ன் ஆர் ரிட்டர்ன் அவுட்வர்ட்ஸ் क्वेश्चन இருந்துச்சுனாக்கா நீங்க என்ன பண்ணனும் பர்ச்சேஸ் எழுதிட்டு ஃபர்ஸ்ட் நீங்க பர்ச்சேஸ் எழுதணும் அமௌண்ட் நீங்க இன்னர் காலம் போடணும் ஓகே அதுக்கப்புறம் மைனஸ் பண்ணி பர்ச்சேஸ் ரிட்டர்ன் இல்லனா ரிட்டர்ன் அவுட்வர்ட் क्वेश्चनல இருந்துச்சுனாக்கா நீங்க அந்த என்ட்ரி இங்க எழுதிட்டு பர்ச்சேஸ் ரிட்டர்ன் அமௌண்ட் லெஸ் பண்ணி அந்த அமௌண்ட் நீங்க ஆர்டர் காலம் போடணும் பட் பர்ச்சேஸ் ரிட்டர்ன் கூட இல்ல ரிட்டர்ன் அவுட்வர்ட் கூட இல்ல புரியுதா சோ the purchase ஓட அமௌண்ட் டைரக்ட்டா நீங்க ஆர்டர் காலம் எழுதணும் what is the amount of purchase rupees 45000 rupees 45000 okay next one is sales நீங்க சேல்ஸ் பண்ணிருந்தா ஏதாவது ப்ராடக்ட் நீங்க சேல்ஸ் பண்ணனும்னா கேஷ் உங்களுக்குள்ள வந்திருக்கும் ஓகேவா சேல்ஸ் இட் இஸ் a direct expenses சேல்ஸ் டைரக்ட் அதே மாதிரி பாருங்க லிசன் இங்க நீங்க பர்ச்சேஸ் பாத்தீங்க பர்ச்சேஸ் ரிட்டர்ன் இல்ல ரிட்டர்ன் அவுட்வர்ட் இல்ல அதே மாதிரி சேல்ஸ் கூட பிஃபோர் ரிட்டர்ன் சேல்ஸ் அமௌண்ட் இன் அவுட்வர்ட் காலம் ஃபர்ஸ்ட் யூ see in the question சேல்ஸ் ரிட்டர்ன் இருக்கதா பார்க்கணும் क्वेश्चन சேல்ஸ் ரிட்டர்ன் क्वेश्चनல இல்ல ரிட்டர்ன் இன்வர்ட் இருக்கதா பார்க்கணும் ரிட்டர்ன் இன்வர்ட் not carry inward ரிட்டர்ன் இன்வர்ட் क्वेश्चन இருக்க பார்க்கணும் ஓகே ரிட்டர்ன் क्वेश्चनல பர்ச்சேஸ் ரிட்டர்ன் கூட क्वेश्चन இருக்குது क्वेश्चनல பர்ச்சேஸ் ரிட்டர்ன் கூட இருக்குது சேல்ஸ் ரிட்டர்ன் கூட இருக்குது ஓகே பர்ச்சேஸ் ரிட்டர்ன் how much 45000 okay minus to purchase return how much rupees 500 இங்க மைனஸ் பண்ணுவீங்க ஓகே சாரி மிஸ்டேக் பண்ணிருப்பாங்க சோ 45000 minus 500 44500 in outer column result please listen here 45000 minus 500 மைனஸ் பண்ணாக்கா 44500 அந்த 44500 நீங்க எங்க எழுதுறீங்களா இந்த 500 இருக்குல்ல அதுக்கு நேரா நீங்க எழுதணும் நீங்க கீழ எழுதக்கூடாது ஓகே இதுக்கு நேரா நீங்க எழுதாத 45000 மைனஸ் பண்ணுங்க அதே மாதிரி பை சேல்ஸ் what is the amount of sales rupees 72000 sales return இதா பாருங்க sales return ஓட another name என்னன்னா return inward okay purchase return ஓட another name என்னன்னா return outward okay so இந்த क्वेश्चन பாருங்க sales இருக்குது rupees how much 72000 sales return எவ்வளவு 1500 so sales return இருக்குது क्वेश्चन அதனால first sales எவ்வளவு இங்க எழுதணும் 72000 listen sales return purchase return இருந்தாக்கா நீங்க amount இன்னர் காலம்ல எழுதிட்டு மைனஸ் பண்ணி போடணும் இல்லனா டைரக்ட்டா நீங்க ஆர்டர் காலம் நீங்க போடணும் ஓகே sales how much 72000 sales return how much minus பண்ணனும் minus symbol by sales return how much sales return rupees 1500 இங்க எழுதுங்க பாருங்க எப்படி எழுதணும் இப்படி இங்க எழுதிட்டு நீங்க என்ன பண்ணனும்னா இதுக்கு நேரா 1500 இருக்குல ஸ்ட்ரைட் நீங்க அமௌண்ட் நீங்க எழுதணும் 72000 minus 1500 how much 70500 okay listen டைரக்ட்டா எழுதணும் 1500 இங்க இருக்கு நேரா நீங்க 70500 இங்க எழுதணும் அதுக்கு ஒரு क्वेश्चन பாருங்க carriage inward it is a direct expenses so you write here to carriage inward rupees how much 1200 next one is wages நீங்க கொடுத்தாக்கா உங்க கேஷ் வெளிய போயிடும் wages நீங்க கொடுத்தாக்கா கேஷ் வெளிய போயிடும் okay so wages is also direct expenses to wages how much 4800 next one is fuel and power காக நீங்க காசு நீங்க செலவு பண்ணி தான் ஆகணும் உங்க கேஷ் வந்து எக்ஸ்பென்ஸ் ஆகும்
cash expense na uங்க cash வெளிய போயிருக்கும். So that is also direct expense. Fuel and power are also direct expenses. To fuel and power, rupees how much? Rupees how much? 3,200. 3,200. And last one is closing stock. Closing stock, this is opening stock you write in debtor side of trading account. Closing stock you write in creditor side of trading account. Okay. Closing stock, rupees how much? 18,000. 18,000. Okay. Here itself trading accounts problem is complete. Now put totals. Listen. Before ரெண்டு கிளாஸ்ல நான் சொல்லிருக்கேன். Again நான் சொல்றேன் பாருங்க. Listen. எப்பவுமே total before totaling the problem ஏதோ டோட்டல் பண்ண பிஃபோர் நீங்க என்ன பண்ணணும்னா கிளியரா நீங்க பாருங்க ட்ரேடிங் அக்கவுண்ட்ல இருந்து டெட்டார் சைடுல இருந்து லாஸ்ட் என்ட்ரி எங்க முடியுதுன்னு பாருங்க. லாஸ்ட் என்ட்ரி எங்க முடியுது. அதுக்கு அப்புறமா ஒரு லைன் நீங்க விட்டுறணும். இங்க ஒரு லைன் நீங்க விட்டுறணும். விட்டுட்டா நீங்க என்ன பண்ணுங்க டோட்டல் பண்ணணும். ஏனாக்கா கிராஸ் ப்ராஃபிட் ஃபைண்ட் பண்ணணும். எப்பவுமே இந்த என்ட்ரி இந்த அமௌண்ட் லாஸ்ட் எங்க முடியுதோ அதுக்கு ஒரு லைன் நீங்க விட்டுட்டு நீங்க டோட்டல் பாக்ஸ் பண்ணணும். அதே மாதிரி சேம் by side also. இப்போ பாருங்க which side total is greater? எந்த side total greater இருக்கு பாருங்க. CR side total DR side total நீங்க பார்க்கணும். ஃபர்ஸ்ட் நான் என்ன பண்றேன்னா CR side total நான் பார்க்கறேன். ஃபர்ஸ்ட் அமௌண்ட் total 70,000 18,000 88,500 CR side. எக்ஸாம்பிள் நான் இங்க போட்டுக்கிறேன். CR side total how much? 78,500. Okay. Now DR side total. 16,000 44,000. How much? 60,000. 60,000 plus 500 61,000. 61,000 plus 1,000. How much? 62,000. Here 66,000. இது ரெண்டும் ஆட் பண்ணுங்க 67,000. அது நம்ம 70,200. So DR side total how much? 70,200. So which side total is greater? CR side total. How much? 78,500. 78,500 of CR side total. Something is mistake in question. Is that carriage in what rupees? 16,500. 44,500. Sorry. This one is a mistake. 70,500 plus 18,000. How much? 88,500. Sorry. This one is a mistake. 88,500. Total of creditor side. Okay. 70,200. It is a debtor side total. So which side is greater? CR side is greater. CR side greater on the path. So the total of the you know 88,500. எந்த சைடு டோட்டல் எக்ஸ்ட்ரா இருக்குதோ அதே டோட்டல் சேம் நீங்க இங்க கூட அப்படியே இருக்கணும் 88,500. 88,500. இப்போ என்ன பண்ணனும்னா 88,500 minus 70,200. 88,500 minus 70,000. இங்க என்ன டோட்டல் வருது சேம் டோட்டல் நீங்க இங்க போடணும். அப்படியே ஃபர்ஸ்ட் நீங்க பார்க்கணும் எந்த சைடு டோட்டல் எக்ஸ்ட்ரா வருது. CR சைடா DR சைடு. ஃபர்ஸ்ட் CR சைடு டோட்டல் பண்ணி இங்க சைடுல போடுங்க. அதே மாதிரி DR சைடு டோட்டல் கூட சைடுல போடுங்க. அப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சிரும் எந்த சைடு டோட்டல் எக்ஸ்ட்ரா வந்திருக்கு எந்த சைடு டோட்டல் கம்மி வந்திருக்கு. CR சைடு டோட்டல் எக்ஸ்ட்ரா வந்துச்சுனாக்கா அதே டோட்டல் நீங்க DR சைடு அப்படியே போடுங்க. DR சைடு டோட்டல் எக்ஸ்ட்ரா வந்துச்சுனாக்கா அதே அமௌண்ட் நீங்க CR சைடுல போடுங்க. அதுக்கப்புறமா நீங்க மைனஸ் பண்ணுங்க. இப்போ CR சைடு டோட்டல் எக்ஸ்ட்ரா வந்திருக்குது அதே டோட்டல் நீங்க இங்க போட்டாங்க. அதுக்கப்புறமா CR சைடு டோட்டல்ல இருந்து இந்த டோட்டல் நீங்க ஆட் பண்ணி லெஸ் பண்ணனும். 88,500 DR சைடு டோட்டல் how much? 70,200 வந்துருக்கு. இப்போ நீங்க மைனஸ் பண்ணுங்க. 0 0 5 minus 2 3. Okay. 8 correct? 8 minus 1 1.
Okay, so 18,300. 18,300. 18,300. That is called gross profit. Gross profit. Okay, in the gross profit, அப்படியே இந்த gross profit, profit and loss account. இங்க இருந்து உங்களுக்கு profit and loss account start, profit and loss account transfer ஆகும். Okay, how much? 18,300. இப்போ profit and loss நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணாக்கா இந்த அமௌண்ட் நீங்க ஆட் பண்ணிக்கணும் அப்படியே. 18,300 நீங்க அப்படியே profit and loss account நீங்க ஆட் பண்ணிக்கணும். ஓகேவா? லிசன். one important point என்னன்னாக்கா இப்போ இந்த சைடு எக்ஸ்ட்ரா வந்து இருக்குது அதே டோட்டல் நீங்க இங்க போட்டாங்க பேலன்ஸ் அமௌண்ட் நீங்க லெஸ் பண்ணாக்கா தட் இஸ் கால்ட் gross profit. sometimes rarely sometimes இந்த சைடு டோட்டல் எப்போது எக்ஸ்ட்ரா வரும் டிஆர் இதே அப்ப நீங்க அங்க போடணும் இத அப்ப நீங்க அங்க போடணும் பட் நீங்க எப்படி இங்க gross profit வச்சிருக்கீங்களோ இங்க எது இருந்தது இந்த சைடு எக்ஸ்ட்ரா அமௌண்ட் வந்துச்சுனாக்கா இங்க நீங்க என்ன பண்ணுவீங்கனா பேலன்ஸ் பண்ணுது gross loss என்ன பண்ணுவீங்க gross loss ஓகே அதுக்கமா அப்படியே இங்க பாருங்க நீங்க gross profit எழுதிருக்காங்க பை gross profit எழுதிருக்காங்க gross loss எழுதிருக்காங்க நீங்க gross loss இங்க எழுதிட்டு அதே மாதிரி பை gross loss to gross loss நீங்க இங்க கீழே எழுதணும் next line of the okay so that is next question of this unit so I complete this question I request all the students those who are seeing the problem after completing this question all of you must submit total 3 questions question 31st 1 2 in 3 sorry 1 to 3 என்னென்ன क्वेश्चन நான் உங்களுக்கு சொல்லி இருக்கறோம் அந்த क्वेश्चनோட ஆன்சர் சொல்லி உங்களுக்கு அந்த ஆன்சர் அசைன்மென்ட்டா நீங்க கம்ப்ளீட்டா tomorrow third I think third நீங்க அந்த அசைன்மென்ட் சப்மிட் பண்ணுங்க ஓகே थैंक यू